پہچان ٹی وی. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو بہت کچھ سوچ کر آتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, مطلب پریکٹیکل لائف میں جب آتا ہے تو میں سمجھتی ہوں انسان کے بہت سارے روپ ہوتے ہیں. کہیں وہ مسیحا کے روپ میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, کہیں وہ حفاظت کے طور پہ سرحدوں پر اپنی قوم کی, اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, تو کہیں وہ ایک باحیثیت کھلاڑی پوری دنیا میں اپنے ملک کا, اپنے لوگوں کا نام روشن کر رہا ہوتا ہے, کہیں وہ ایک بزنس مین کے طور پر اپنے ملک کو ذرائع مبادلہ اور دولت دے رہا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو روزگار فراہم کر رہا ہوتا ہے. پہچان میں شفق میں ہم آپ کے ساتھ ملاقات کراتے ہیں اور پہچان کرواتے ہیں کچھ ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کی جو اپنے اپنے شعبوں میں کچھ بڑا خاص کام کر رہے ہوتے ہیں. آج جس شخصیت کے ساتھ میں بیٹھی ہوں بڑی مزیدار سی شخصیت ہے. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو کھلاڑی بھی ہیں. کس چیز کے کھلاڑی ابھی ہم جانتے ہیں. پھر مجھے پتہ چلا کہ اناڑی نہیں ہے, مطلب کھلاڑی ہیں. پھر میں نے ان سے گفتگو کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ وہ باحیثیت ایک پاکستانی سفیر بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جب آپ دیار غیر میں رہتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مادر وطن کا نام روشن کریں ایک اچھے طور پر. مجھے بڑی پازیٹیو لگی یہ بات ان کے اندر. جو تیسری بڑی چیز جو تھی جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کو جو ہے نا اپنے چینل پہ لے کر آؤں کیمرے کے سامنے, وہ چیز یہ تھی کہ میں نے ان کو ایک کامیاب بزنس مین جانا, دیکھا, سمجھا. اور جو پازیٹیو چیز تھی وہ یہ کہ ایک ہوتی ہے پیدا کرنے والی ماں اور ایک ہوتی ہے پالنے والی ماں. ان دونوں کے درمیان میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ رشتے کو بیلنس کرنا میں نے ان کو کرتے دیکھا. یعنی آسٹریلیا میں بھی بزنس ہے اور پاکستان میں بھی بزنس ہے, تو یہ جو ہے نا بزنس ٹائکون ٹائپ کی کوئی چیز ہے. میں نے سوچا ہم لوگ مل کے جانتے ہیں ان کے بارے میں. میرے ساتھ بیٹھے وہ مسکرا کے مقید رانا صاحب. بہت بہت شکریہ, آپ نے کچھ زیادہ تعریف کر دی. نہیں, میں نے اپنی شخصیت کے رکھ دیکھے تو میں نے کہا اپنی پبلک کو بتانا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ بیٹھی ہوں. سو مقید رانا صاحب, بڑا نام مشکل تھا, میں نے بھی نام یاد کرنے میں تھوڑا ٹائم لگایا, لیکن بڑا ڈفرینٹ سا تھا مقید کے معنی. ہاں, جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے کبھی کسی اور کا نہیں سنا, لیکن اب کافی سننے میں آ جاتا ہے. اچھا, میں نے ابھی تک نہیں سنا. ویسے پہلے معنی ہی بتا دینا آپ کے نام کے. یہ اللہ کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے روزی دینے والا. تو اور آپ المقیتو, المقیتو, اب مجھے سمجھ میں آیا. اور آپ روزی دینے والے ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ نے آپ کے ذریعے سے لوگوں کی روزی منسوخ کی ہوئی ہے, ایسے ہی ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے. اچھا مقید رانا صاحب, مطلب میں نے آپ کو 11 سال مجھے بھی آسٹریلیا میں ہو گئے, میرا اتفاق نہیں ہوا آپ سے ملنے کا. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میری اپنی بڑی پرائیویٹ لائف ہے. اچھا, بڑی ہابیز ہیں, پرسنل ہابیز. کوئی کارز کا شوق ہے مجھے, اور میں جیسے آپ نے کہا کہ کھلاڑی ہیں, تو ہمارا سارا ٹائم بزنس, کارز اور کھلاڑی پن میں. کون سا کھیل کھیلتے ہیں؟ ہم بیڈمنٹن کھیلتے ہیں. اچھا جی, بیڈمنٹن کھیلتے ہیں. اوکے, تو اس وجہ سے جو ہے سارا ٹائم ان چیزوں میں گزر جاتا ہے. اس لیے آپ مجھے شاید ہی کبھی کسی کمیونٹی فنکشن یا کہیں اور دیکھا ہوگا. لیکن ہم نے آپ کو ڈھونڈ لیا, کیونکہ میرا بڑا ایم یہ تھا کہ چینل سب کے لیے پہچان تو سب کو اپنی بہت عزیز ہوتی ہے, لیکن میں کیونکہ پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں, میں بڑی پیٹریوٹک پاکستانی ہوں اور آسٹریلین بھی. سو میں نے سوچا ہم پاکستان سے ذرا برائٹ فیس دکھائیں, تو مجھے آپ بڑے برائٹ لگے, اور ماشاء اللہ سے ان کا گھر بھی بہت برائٹ ہے. میں تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھاؤں گی, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب آپ نے اپنی دنیا کو بھی سجایا ہے بہت, لیکن محنت بھی کری ہے. میں چاہتی ہوں آپ کی محنت کا رنگ بھی دنیا کو نظر آئے. کھیل کے بارے میں پہلے بتائیں, کیونکہ تھوڑا میں نے تعارف میں آپ کو بتایا ہے نا, کس حد تک بیڈمنٹن کھیلا ہے اور اس میں کیا 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 ہے, کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. میں جونیئر چیمپئن رہ چکا ہوں پاکستان کا, اور ریپریزینٹڈ پاکستان ٹل 1984. تو اس کے بعد پھر ہم ادھر آ گئے, پھر یہاں پہ بھی کھیلتے رہے, نیو ساؤتھ ویلز کی طرف سے کھیلے ہوئے. تو اب جو کھیل رہے ہیں, پھر 14 ایئرز میں کھیلا ہی نہیں بالکل, کیونکہ میں بزی ہو گیا کام شام میں. اب جو ہے دوبارہ 2009 سے دوبارہ اسٹارٹ کیا, 2008 سے. اچھا, ہاں, تو اب زیادہ ماسٹرز بوڑھوں کی بیڈمنٹن جو ہوتی ہے وہ کھیلتے ہیں. نہیں, آپ بوڑھے نہیں لگتے ویسے, یہ بتا دو, یہ اوپر چور ٹائپ کے لوگ ہیں. اچھا, تو بیڈمنٹن کا پاکستان کا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں آپ؟
फ्यूचर टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही वहाँ पे। ना हम हर वक्त ये कहते रहते हैं टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, फिर वो सिस्टम नहीं है, फंड्स नहीं है, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिसको मतलब जो है ना, लेकिन टैलेंट बहुत है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा, हम कब तक रोते रहेंगे टैलेंट बहुत है? तो आप ये बताएं कि उसके लिए कुछ एडवाइजेस करें ना, मतलब क्योंकि एक और इनकी खासियत ये है, खान साहब के दोस्तों में भी शुमार करूं मैं आपको, मिलने वाले दोस्त तो नहीं, मिलना जुलना है। अच्छा, सो मतलब आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सपोर्टर्स पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं कि पाकिस्तान में जो भी, हमें ये नहीं है कि खान साहब आए वो आए कोई और, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, जो भी हो। हाँ, तो आप एडवाइस कर सकते हैं कि देखिए मतलब पूरी दुनिया में बड़ा नाम था पाकिस्तान के गेम्स का, स्क्वैश में एक ज़माने में, और फिर क्रिकेट में, हॉकी में, अब वो सब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। बस पाकिस्तान की आप बदकिस्मती समझ लें स्पोर्ट्स के उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो है कोई शौक नहीं रहा लोगों को, या हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है वहाँ पे, पता नहीं क्या से है, लेकिन अगेन टैलेंट बहुत ज़्यादा है, हॉकी में भी, स्पोर्ट्स में भी, हर चीज़ में, बस कुछ सिस्टम इन प्लेस नहीं है, कोई जो है कोई एसोसिएशन हर चीज़ की। तो हम सिस्टम को कुछ सही करने की कोशिश करें। हम लोग जब बाहर आ जाते हैं, हम कुछ सीखते हैं, तो फिर हम लोग का कुछ फ़र्ज़ है ना कि हम एज अ बाहर से सफ़ीर भी कुछ ना कुछ करें, कुछ सपोर्ट करें जाके वहाँ जाके पाकिस्तान में। जो मेरे नॉलेज के मुताबिक जो मैं सुन रहा हूँ, स्विमिंग की 2 एसोसिएशंस हैं, हॉकी की भी आपस में लड़ रहे हैं, बैडमिंटन की भी 2 एसोसिएशन रही हैं, काफ़ी वो तो मज़ा आता है ना, वो तो गेम सफर करती है ना, जब 2 पार्टियां बनी हुई होती हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, तो मतलब ये इस टाइप की चीज़ें जो है, इसको मेरे ख्याल में इस वजह से जो है ना, और जो मेन एसेट है आपका वो टैलेंट है, बच्चे हैं, उनको निकालना है, वो साइड ट्रैक हो जाते हैं, क्योंकि आपके अपने इतने मसले चल रहे होते हैं कि आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो ये आपके साथ बैठना होगा कुछ एडवाइसेस देने के लिए, फिर वहाँ की गवर्नमेंट को हमें कहना होगा लड़ाई माफ करो, और जो है नाम पाकिस्तान का करो। स्पोर्ट्स की जो दुनिया थी जो हमारी पाकिस्तान की, वो बड़ी ऊपर थी, वो नीचे आ गई है। तो बैडमिंटन के हवाले से कोई कुछ करने का इरादा है पाकिस्तान को? चश्मा लगा के बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, इसको नोट कर लेंगे। तो कुछ इरादा है आपका? दिल तो बहुत करता है कि पाकिस्तान में कुछ किया जाए, क्योंकि मैं तो जब पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं जो क्लब्स हैं वहाँ पे जो बैडमिंटन के, मैं उधर जाके देखता भी हूँ, किसी बच्चे में टैलेंट हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दूसरी बात, जाहिर बात है पाकिस्तान है, कुछ करने को दिल तो करता है वहाँ, तो ऐसी कोई। तो क्या सोचा है, कुछ करना चाहते हैं आप वहाँ पे? देखिए कोई 10 साल हो गए, जो 10 साल से मैं एक शौक था मुझे कि मैं वहाँ पे कुछ करूँ, कोई रैकेट्स से रिलेटेड, या कार्बन या टाइटेनियम रैकेट्स वगैरह के कोई फैक्ट्री या ये तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, एक रोजगार भी मिलेगा हमको। हाँ, तो योनिक्स ब्रांड से मेरी बात हुई थी यहाँ पे, जो यहाँ पे है योनिक्स वाले, तो उनसे बात हुई थी, दे वर वेरी इंटरेस्टेड 10 years ago। लेकिन अब जब पिछली मीटिंग जब आपके होते हुई थी हमारी अशरफ साहब के साथ, तो अशरफ साहब कौन से चैनल? पाकिस्तान। हाँ, तो अशरफ साहब जो थे उन्होंने इंटरेस्ट तो शो किया है कि कुछ सब्सिडी लैंड के तौर पे या कुछ अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन उस दौरानिया में जो 10 साल हुए हैं, योनिक्स जो है वो इंडिया चला गया, इंडिया में तो लूज किया आप लोगों ने। हाँ, लूज किया, लेकिन वो पाकिस्तान भी कोई छोटी मार्केट नहीं है, पाकिस्तान इज अ बिग मार्केट। तो जैसे फुटबॉल का बहुत पूरी दुनिया में है उसका। तो आज आपके आने से पहले मैंने उसको फॉलो अप किया था, तो वो कह रहे हैं कि गिव अस फ्यू डेज तो विल गेट बैक टू यू, तो लेट्स सी। तो मतलब आप अगर फैक्ट्री वहाँ लगाते हैं तो वहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पूरी दुनिया में आप उसकी मतलब तिजारत के हवाले से काम हो सकता है। देखिए हम बड़ा घबराते थे पाकिस्तान जाने से, जब से हम ये कोको कोबानो लेके गए हैं पाकिस्तान। मैं भी उस पे आने वाली थी कि तो जब से हम ये लेके गए हैं पाकिस्तान में, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। एक डिफरेंट कल्चर, क्यूबन कल्चर हम लेके गए पाकिस्तान में, तो वो एक्सपीरियंस जो है अभी तक बहुत अच्छा है। अब जब आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे हो रहे हो तो आपका दिल करता है और करने का। अब ये है एक बहुत पॉजिटिव बात कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस करना या कोई इंडस्ट्री लगाना बिल्कुल बेकार है, कोई स्कोप नहीं है। अब मैं आती हूँ इस इम्पोर्टेंट बात पे, जिसकी वजह से मैं बड़ा ट्रैवल करके आई हूँ इनके घर पे।
مجھے بتائیں کہ آپ کا بزنس کون سا ہے اور آپ نے کیوں لگایا اور کیا اسکوپ ہے ابھی پاکستان میں، جو مطلب یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہاں جا کے بزنس کیوں کریں؟ دیکھیں مجھے جو تھا نا بینگ اے پاکستانی، مجھے تو پاکستان کچھ کرنے کا ویسے ہی شوق تھا. اب لوگ یہ چاہے اس کو کہیں گے یہ بزنس مین ایسا نہیں کرتا، وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے واقعی اس کا شوق تھا. اور ہم نے ایک چیز جو تھی لے کے گئے جس کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کیا لے کے گئے؟ کون سا؟ ہم کوکو کوبانا یہاں پہ فرینچائز ہے، آسٹریلین فرینچائز، جو کہ ہم نے خریدی ماسٹر فرینچائز اس کی. اچھا. تو کیا کھلاتے پلاتے ہیں پہلے وہ بتائیں. کیوبن کوزین، کیوبن ڈرنکس، اور جو ہے یہ کیوبن سگار لاؤنج بھی ہے. کئی لوگوں کو شاید یہ بات پسند نہ ہے، لیکن اس میں سگار لاؤنج بھی ہم نے کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں نا پاکستان میں. سگار تو اسموک کرنے والی چیز ہے. نہیں، وہ بھی پینے کی چیز ہے نا. تو میں نے کہا نا کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں. اچھا. تو سگار لاؤنج ہے اس میں، اس کانسیپٹ میں. تو ہم نے ایک ایم ایم عالم روڈ پہ کھولا ہے لاہور میں ود مائی پاکستانی پارٹنر. لاہور میں تو پھر بات ہی کیا ہے، لاہوری تو بڑے شوقین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم 3 دوست ہیں، ہم نے مل کے کیا. تو سو فار سو گڈ، ابھی تک بہت اچھا جا رہا ہے. زبردست. ماسٹر فرینچائز لی پورے پاکستان کی، جس کے ہم نے ان کو 50 اسٹورز کی جو ہے ہم نے 50 اسٹورز. یہیں پہ پہلے بات کریں تاکہ ان لوگوں کے لیے کہ جو انویسٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں پاکستان میں. 50 اسٹورز 54 بڑا نمبر ہے. آپ سمجھتے ہیں چلے گا وہاں پہ؟ دیکھیے چلے گا یا نہیں چلے گا، ابھی تک تو گڈ رسپانس، اسٹارٹنگ اچھی ہے. ہوپ فلی کہ ہے کہ چلتا رہے گا. ابھی تک تو ویری پازیٹیو. ابھی تو بڑی انیشیل بہت ہی ارلی ڈیز ہیں، لیکن ہوپ فلی جو ہے 30 ایئرس کا کانٹریکٹ ہے. تو لانگ وے ٹو گو. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو اس سال ہم نے 3 اسٹور کھولنے تھے، تو لیکن کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہو گئے. تو ہوپ فلی جو ہے اگلا سال اگر اچھا ہوا، کووڈ کا ایشو نہ ہوا، تو انشاءاللہ we'll open some more stores. کوکو کورینا نہیں ہے، کوکو کوبانو ہے. سو میں پھر تھوڑا سا جلدیاں بھی دکھاؤں گی آپ کی جو آپ نے مجھے بھیجی تھی وہاں پہ کہ کیا کون سی فرینچائز ہے. اب تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی پازیٹیو بات، اور میں چاہوں گی تھوڑا سا گائیڈ کرے لوگوں کو کہ ایک تو میں یہ دکھانا چاہ رہی تھی کامیاب بزنس مین. تو یہ کہ آپ پاکستان اٹھ کے جاتے ہیں، آپ پاکستان میں بزنس کرتے ہیں، صرف اسی لیے نہیں کہ بڑی محبت ہے پاکستان سے، ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ گین کریں گے آپ. ایسے ہی دیکھیے جی، اگر بزنس اچھا ہے تو وہ چاہے جہاں بھی دنیا کے کونے میں ہو، اٹس گڈ بزنس. پاکستان کے لیے اس لیے اچھا ہے، اگر پاکستان میں ٹرن اوور اچھا ہے بزنس کا، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہے نا کچھ چیزیں جو ہیں یہاں کے مقابلے میں ان پرسنٹیج، فار ایگزامپل لیبر جو ہے وہاں پاکستان میں ہمیں 13% پڑ رہے گی پر اسٹور، چیپ پڑتی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ 36-37%. میں ایک ایگزامپل ہے. تو اگر ٹرن اوور اچھا ہے تو اٹس اے گڈ بزنس پاکستان میں. اچھا. تو باقی اگر جہاں تک الگ بزنس فیکٹری کا جہاں تک تعلق ہے، وہ بھی یونیک سے بھی یہی بات ہو رہی تھی. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اٹس مطلب ڈویبل، کیونکہ جو اخراجات ہیں وہ کچھ کم پڑتے ہیں وہاں پہ. کام بالا سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگ بڑی مشکل سے ہمیں مل رہے ہیں جو انویسٹ کرنے کو تیار ہیں اور اتنے بڑے مارجن سے، تو پلیز آپ ان کو سبسڈی کہتے ہیں نا، کچھ یہی پرووائڈ کریں، کچھ پرووائڈ کریں تاکہ وہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ایک برائٹ فیس بھی ہم دکھائیں گے. میں چاہتی ہوں کہ اب آپ یہ بتائیں کہ کون سے ایسے بزنسز ہیں جو آپ کی نظر میں اوورسیز پاکستان میں جا کے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. کہاں کہاں اسکوپ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے پاکستان میں 2 چیزیں جو ہیں بہت پسند کی جائیں، ایک پہننا اور ایک کھانا. تو جہاں تک ان 2 چیزوں کا تعلق ہے وہاں پہ باقی کنسٹرکشن وغیرہ بھی پاکستان میں بڑا کامیاب بزنس ہے. لیکن یہ بزنسز جو ہے نا میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ ہی کھانے اور پہننے کا بہت شوق ہے. تو میں انہی لائنز میں چل رہا ہوں پاکستان. اچھا ماشاء اللہ. ہاں کہ مطلب جو ڈیمانڈ سپلائی ہوتی ہے نا انڈیا، تو میں جو وہاں پہ جو ڈیمانڈ مجھے لگتی ہے میں اسی
की तरफ जा रहा हूँ। जहाँ तक ये रैकेट्स वगैरह का टाइटेनियम और जो है कार्बन रैकेट्स वगैरह ताल्लुक है, वो तो आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी बहुत कर सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है रैकेट्स की जो है। एक नई 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 राह दिखाई है आपने हमें। वो कोई और ना पहले जाके खोल ले। अरे आपकी जैसे टप्पड़ नहीं होगी ना किसी में। अच्छा, तो आप कहते हैं खाना या पहनना ओढ़ना इसकी तरफ जाए, कोई और एग्जांपल्स दें आपको जो अक्सर लोग आते हैं। कौन सा जनरल साहब के साथ भी साथ भी मीटिंग हुई थी, तो वो तो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों को फैसिलिटेट करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग बताएं ना कौन से ऐसे बिजनेस, लोग पूछते हैं कौन सा बिजनेस करें, हम करने को तैयार हैं, पैसे हैं हमारे पास। तो जो पूछना चाहता है कि कौन सा बिजनेस करें, उसको आप मेरे पास भेज दें, आइडियाज मैं सप्लाई कर दूंगा वहाँ तो पे। आप देख रहे हैं ना आइडियाज, इनके पास आइडियाज बहुत, हाँ आइडियाज बहुत है, लेकिन ये है कि इन दी एंड थोड़ा बहुत आपको पाकिस्तानी वो भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना वहाँ पे ऑन ग्राउंड जो है कोई लुक आफ्टर करने वाला कोई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बेस्ड हैं तो यू नीड समवन ओवर देयर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ओके। और वहाँ से क्या लेकर यहाँ पे आना चाहिए, आपको नजर आता है कुछ, जैसे राइस है? वो डिफरेंट उसमें आ जाता है मार्केट में। पाकिस्तानी कई प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, लेदर में भी महल आ रहा है, राइस भी आ रहा है और काफ़ी चीज़ें हैं। इस तरह पिछले दिनों मास्क वगैरह भी शायद आ रहे थे, पिछले दिनों सैनिटाइजर्स भी शायद आए हैं मेरा ख्याल है पाकिस्तान से। तो काफ़ी चीज़ें जो है पाकिस्तान तो वैसे भी काफ़ी कुछ करता है, लेकिन यहाँ की एक्चुअली जो हफीज़ पाशा साहब है जो बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल वाले, उनका बहुत बड़ा सेटअप है यहाँ पे। वो किसी हाँ किसी उसके साथ है, वो सोर्सिंग कंपनी के साथ उनका है, और ही इज़ डूइंग माशाल्लाह वेरी वेल। यहाँ पे के मार्ट, बिग डब्ल्यूज, हर जगह उनकी सप्लाई होती है, बेडशीट्स वगैरह, टावल्स वगैरह। अच्छा, जबरदस्त। ये तो बताना चाहिए कि मेड इन पाकिस्तान के प्रोडक्ट जिसको नजर आए वो पहचान टीवी तक भेज दे, मैंने उसके ऊपर जो है ना प्रोग्राम करना है। मतलब बड़ा कम नजर आ रहा होता है मेड इन पाकिस्तान, लोगों को शिकायत होती है, आप क्या कहते हैं? नहीं बिल्कुल बहुत कम नजर आता है, लेकिन है। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं ना? हम बढ़ाना चाहते हैं इसको। आपके बिजनेसेस यहाँ पे कौन कौन से, मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में तो बेसिकली हम अब कंसोलिडेट कर रहे हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा थे, हमारे पास जो था ऑलमोस्ट जो थे 800 पीपल वर वर्किंग विद अस, प्लस जो है अब जो है हम कंसोलिडेट करके ज़रा कम कर दिया, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जो मेन जो स्टोर वगैरह हैं वो रखे हैं। पहले बहुत ज़्यादा थे, कुछ अच्छा कुछ बुरा हर चीज़ ही पड़ा हुआ था, लेकिन अब हमने काफ़ी जो है ना क्रीम निकाल ली उसको। अच्छा, तो मतलब कौन से बिजनेसेस की बात कर रहे हैं? हमारे पास सबवे है, कोको कोबाना है, और वहाँ पे ऑल्सो जो है हम गोल्फ बैग्स भी इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन अब जो है जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, कुछ आहिस्ता आहिस्ता और यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन ओवरसीज थाईलैंड की हमारे पास मास्टर फ्रेंचाइज है कोको कोबाना की, वो भी लास्ट ईयर जानी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वो भी डिले हो गई है। तो ज़्यादातर हम अब कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज जाए। तो अब ये पाकिस्तानियों को इतना मिल जानी चाहिए, कोको कोबाना आ गया है आपके पास, तो हम उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी कब करने जा रहे हैं पाकिस्तान? अब हम भी साथ जाएंगे। इनॉग्रेशन तो हो चुकी उसकी, लेकिन ये है कि स्टोर टू स्टोर, अब जो नया, जब मैं स्टोर कहता हूँ तो इट्स अ टर्म फॉर कैफे या रेस्टोरेंट या सिगार लाउंज। बड़ा अच्छा क्लासिक सा लग रहा है ना सिगार लाउंज। हाँ, सिगार लाउंज बड़ी अच्छी है, मतलब इट्स अप वोंट से अप मार्केट, लेकिन इट्स अ गुड सॉर्ट ऑफ जो है ना एक डिफरेंट है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं, जो मुझे तो नहीं नजर आया, तो जो कि थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना उसको कैप्चर करना है। बिल्कुल अच्छा है, ऐसी कोई चीज़ नजर आएगी। हाँ, आप लोग जाएं, आप जब पाकिस्तान जाएं तो जरूर बिल्कुल हम जाएंगे, और आप लोग जो देख रहे हैं वो उन्होंने ज़रूर जाके ना हमें बताना है, स्टोर्स की डिटेल उनसे लेके हम ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे मुकीस साहब आपसे बात करके, पॉजिटिव सी वाइब्स आई, और मतलब आपको जो अंदाज़ है धीमे अंदाज में आपने बता दिया कि आप बहुत अच्छा सोचते हैं पाकिस्तान के लिए भी, और आपको बहुत स्कोप नज़र आता है पाकिस्तान में, ऐसे ही? देखिए स्कोप तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये बल्कि रिवर्स गियर में जा रही हैं। एक वजह ये भी है कंसोलिडेट करने की यहाँ पे। हाँ, जो बल्कि जो है ना जो सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो दे विल ब्लॉसम मोर, जो मेरा ख्याल है। यहाँ पे टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, या वहाँ पे जो है ना अभी इनिशियल उस पे है।
मतलब वहाँ पे ऐसे ग्रो करेगा, ग्रो ऊपर की तरफ करेगा जाएगा, और यहाँ पे जो है टू मेनी रिस्ट्रिक्शन, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई यहाँ पे बहुत यूनियंस की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, टू मच। लेकिन क्योंकि अब हम यहाँ पे हैं तो हमें ये भी करना है, वो भी करना है, हमें दोनों कंट्रीज के दरमियान बैलेंस करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या कहना चाहते हैं? आपको मौका दे रही है मैं कैमरे के सामने। मैं पॉलिटिक्स से दूर है तो आपको पता ही, आपने कभी बिजनेस मुझे के देखा हवाले से, बिजनेस के हवाले से ये है कि एक माइंड में होनी चाहिए, जिस तरह रिटेल बिजनेस में कोई कस्टमर आता है तो आप विल डू एनीथिंग टू गेट द बिजनेस। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी वही रखना चाहिए कि भाई अगर कोई लेकर आ रहा है बिजनेस तो दे शुड ट्रीट हिम वेरी स्पेशली, कोई स्पेशल उसके लिए होना चाहिए कि उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि एक बंदा एक दूर वहाँ से लेकर आया है, एहसान नहीं कर रहा वो लेकर आया है, लेकिन उठ के आ रहा है, कहीं और भी जा सकता है वो, ठीक है, अपना कंट्री समझ के आ रहा है, जो कुछ भी सोच के आ रहा है वो, तो उसको बस एज अ कस्टमर समझ के लुक आफ्टर द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग मनी टू पाकिस्तान, जो कुछ भी इन व्हाटएवर कैपेसिटी, जो भी कैपेसिटी है। तो आप चाहते हैं कि वहाँ से थोड़ी बातचीत हो, नेगोशिएट करें दोनों तरफ से और फिर जाके करें। हाँ देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो एटलीस्ट उसको जो रास्ता है वो स्मूथ कर दे, उसका रास्ता स्मूथ कर दे। और ये बड़ा मैं समझती हूँ कि इनका एक जेन्युइन सी उनकी एक बात है, इसको सुनना चाहिए। तो मैंने एक कोशिश की कि एक चेहरा आपको दिखा सकूं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। उसकी वजह ये है कि एक तो पॉजिटिव शख्स के साथ में बैठी हूँ और उसके साथ बैठी हूँ जो इन्वेस्ट करने को तैयार है आपकी कंट्री में। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साथी। राना वकील साहब के हाथों को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि इनके हाथ बहुत सारे हाथों में रोज़गार फराहम करेंगे इंशाल्लाह। हम और आप भी मिलकर इनकी फ्रेंचाइज पे भी इंजॉय करेंगे, जाएंगे और हम हुक्काम बाला तक की पैगाम पहुंचाएंगे। इस प्रोग्राम को पहुंचाकर आप इस पैगाम को आम कर सकते हैं कि मुकीम राना साहब कुछ और बिजनेस भी वहाँ पे लाना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, प्रोग्राम देखते रहिएगा, इसको आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए शफक जाफरी को और राना वकील साहब को इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।